नमस्ते जय अंबे मित्रों आजना लेक्चरनी अंदर आपणे 4P मांथी तीजो P एटले के प्लेस एटले के वितरण विषे भणवानुं छे। मित्रों 4P मांथी पहलो P प्रोडक्ट एटले के पैदाश एना विषे आपणे देखी चूक्या छीए। पैदाशनी अंदर शुं वात कहेवा मांगे छे कि पैदाश केवी होवी जोईए, एना गुणधर्मो केवा होवा जोईए, एनो रंग रूप आकार कद वजन केवुं होवुं जोईए अने पैदाश ए केटला गुणधर्मो धरावती होवी जोईए एना विषे आपणे देख्युं हतुं। पैदाशनी अंदर आपणे देखवा मळ्युं हतुं कि पैदाशने लगती बाबतनी अंदर आपणे एना 4 तत्वों खास 3 तत्वों खास महत्वना जोवा मळ्या हता पैदाशनी अंदर कि ए तत्वों पैदाशना रिलेटेड हता अने पैदाश साथे जोड़ायेला हता। एटले पैदाश अंगेना निर्णयमां ए तत्वोनो खास ध्यान राखवुं जोईए। जे आपणे देख्या हता ब्रांडिंग, लेबलिंग अने पेकेजिंग, आ 3 बाबतो पैदाशने रिलेटेड हती कि जे आपणे पैदाशने अनुरूप हती अने एना विषे आपणे पैदाशनी बाबतमां अभ्यास कर्यो हतो। मित्रों ब्रांडिंग ए शुं कहेवाय छे आपणे खबर छे कि जे तमारी वस्तु छे एने एक चोक्कस तमे खास प्रकारनो कोई नाम, नंबर, संज्ञा, निशानी, चित्र कोई आपो, एने एक छाप आपो कि जेनाथी अन्य व्यक्ति एने ओळखी शके, बीजाना मालथी तमारा मालने अलग पाड़ी शकाय, एटले एने ब्रांडिंग कहेवाय छे। जेनाथी तमे तमारा मालने अन्य व्यक्तिओना मालथी अलग पाड़ी शको छो। पछी आव्युं तो लेबलिंग। तो लेबल शू कहेवाय छे कि तमारू वस्तु शू छे, तमारी प्रोडक्ट शू छे एने दर्शावतो, तमारी प्रोडक्ट ने प्रसिद्ध करतो, तमारी प्रोडक्ट ने अन्य व्यक्तिओं में जाहिर करतो एवो कागळनो टुकड़ो एने लेबल कहेवाय छे। लेबल ए सामान्य रीते प्राथमिक प्रोडक्ट पर ચોંટાડવામાં આવે છે કે જેનાથી એ પેદાશને લગતી બધી જ માહિતી સવિસ્તાર દર્શાવે છે, જેમાં વસ્તુની માંગ, કિંમત, એનું માપ, કિંમત, उत्पादन तारीख, वपराशना तत्वों, वपराशनी अंतिम तारीख आ बधुं लेबल पर लगायेलुं होय छे। केवी रीते उपयोग में लेवी, वस्तुने केवी रीते वपराश करवो, आ बधुं एनी अंदर लखेलुं होय छे कि जेनाथी ग्राहकने सरळताथी खबर पड़े कि आ वस्तुमां कया कया तत्वों समायेला छे, वस्तु केवी रीते वापरवी, क्यारे वापरवी, केटला समय सुधी वापरवी एनी माहिती लेबल पर लखेली होय छे। त्यार पछी નું હતું પેકિંગ। तो पेकिंग शू कहेवा मांगे छे कि जे तमारी प्रोडक्ट होय एने सजाववानुं काम पेकिंग करे, कारण के पेकिंग जे छे ए वस्तुना एक प्रकारना वस्त्र तरीके कही शकाय कि जेनाथी तमारी वस्तु ए एक एना वस्त्रों तरीके तमे ओळखी शको छो। राइट, ए पॉइंट देख्या था। पछीनो आपणे पॉइंट किंमत विषे देख्युं हतुं कि किंमत ने लगती कई कई बाबतों है, किंमत ने क्या परिबळो असर करे छे एना विषे देख्युं हतुं कि किंमत एटले शुं कहेवाय छे कि वस्तु ने कया भाव में बजार में लोकोने एनी साथे विनिमय करवो एने कहेवाय किंमत। किंमत ए ग्राहकनी खरीद शक्ति साथे जोड़ायेलो महत्वनो निर्णय छे, कारण के आजे किंमतना आधारे ग्राहकनी खरीद शक्ति नक्की थाय छे। केटली किंमत राखवी कि जेथी ग्राहकने वायबल रहे एने ध्यानमां राखीने किंमत नक्की करवी जोईए। ए किंमतना लगता परिबळों ने ध्यान में राखवा खूब जरूरी बने छे। राइट, त्यार पछी आवे एना पछीनो पॉइंट देखवा जईए तो वितरण। वितरणना विषयना पॉइंट आज आपणे देखवाना छे। किंमतने असर करता परिबळो आपणे देख्या था लास्ट टाइम कि जे 7 परिबळो हता, जे किंमतने असर करता परिबळो हता ए किंमत साथे जोड़ायेला परिबळो हता, एना विषे आपणे अभ्यास करी चूक्या हता अने आजे आपणे अभ्यास करवानो छे वितरण विषे। वितरण एटले ग्राहकने वस्तु वेचवी, कोईपण रीते ग्राहकने वस्तु वेचवी ए पॉइंट वितरण में आवे छे। वितरण एटले ग्राहकना सुधी उत्पादक पासेथी वस्तु ग्राहक सुधी पहोंचाडवी एने वितरण व्यवस्था कहेवाय छे। वितरणना आपणे बे माध्यमों जोवा मळे छे। एक छे प्रत्यक्ष वेचाण अने बीजुं छे परोक्ष एटले के मध्यस्थीओ द्वारा वेचाण। राइट, प्रत्यक्ष अंदर कोण उत्पादक थी सीधो ग्राहक, જ્યારે
મધ્યસ્થીઓવાળા વેચાણ કરીએ છીએ. આમાં 3 ભાગ પડે છે: એક સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા, 2 સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા અને 3 સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા એવું જોવા મળે છે. તો આજે આપણે વિતરણનો અભ્યાસ કરીએ એના પહેલાં એઝ યુઝ્યુઅલ જે દરેક વખતે કરીએ છીએ પ્રમાણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચાલ્યું હતું એનો રિવાઇઝ કરી લઈએ, પછી આપણે નવા ટોપિક તરફ આગળ વધીએ. તો દેખો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પહેલો પોઈન્ટ પેકેજિંગનો દેખ્યો હતો, ત્યારબાદ કિંમત અને એના અસર કરતા પરિબળો વિશે દેખ્યું હતું. તો એનો અભ્યાસ આપણે કરી લઈએ. મિત્રો, પેકિંગ વિશે આપણે દેખ્યું હતું કે પેકિંગ શું કહેવાય છે. તો હાલ જસ્ટ આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે કે પ્રોડક્ટના જે પેદાશના જે ગુણધર્મો છે એમાં 3 મહત્ત્વના ગુણધર્મો હતા: બ્રાન્ડિંગ, લેબલિંગ અને પેકેજિંગ. પેકિંગ એ શું કામ કરે છે? વસ્તુને સજાવવાનું કામ કરે છે, વસ્તુના વસ્ત્રો તરીકે ઓળખાય છે. પેકિંગની અંદર શેનો સમાવેશ થાય? તો કે કોથળી, કાપડની થેલી, કાગળના ખોખા, પ્લાસ્ટિકના પીપ, આ બધી વસ્તુઓનો પેકિંગ માટે ઉપયોગ થાય છે. ઘણી બધી વસ્તુઓની સફળતાનો આધાર વસ્તુના પેકિંગ ઉપર રહેલો છે. ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે જેની સફળતાનો આધાર એના પેકિંગ પર રહેલો છે. એનું પેકિંગ એટલું એટ્રેક્ટિવ હોય કે લોકો દેખીને જ એમ થાય કે ના, આ વસ્તુ ખરીદી લેવી એમ. એટલે એના સફળતાના આધારના પેકિંગ પર રહેલો છે. અને પેકિંગ એ પેદાશને રક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે, પ્રોડક્ટને રક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે. પેદાશનું પેકિંગ હંમેશા જરૂરી છે. આજે પેકિંગ કરવું એ ખૂબ જરૂરી છે અને એ પેદાશને વધુ આકર્ષણ પણ બનાવે છે. પેકિંગ એ પેદાશને આકર્ષક બનાવે છે. પેકિંગના કારણે માલની હેરફેરમાં સુવિધા રહે. પેકિંગ કરેલી વસ્તુ એની હેરફેર સરળતાથી કરી શકાય છે. પેકિંગને કારણે પેદાશને વધુ સારી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. પેક કરેલી વસ્તુને તમે સારી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. પેક કરેલી વસ્તુ હોય ને ખૂબ સારી રીતે તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. પેકિંગનો ઉપયોગ જાહેરાત તરીકે પણ કરવામાં આવે છે. આજે વસ્તુને પેક કરેલી હોય અને તમે સરળતાથી જાહેરાત કરી શકો છો. એટલે પેકિંગ કરેલી વસ્તુનો ઉપયોગ તમે જાહેરાત તરીકે પણ કરી શકો છો. પેક કરેલી વસ્તુનો ઉપયોગ જાહેરાત તરીકે પણ કરી શકાય છે, કારણ કે પેકિંગ ઉપર વસ્તુ નામ ને બધું લખેલું છે, એટલે એની જાહેરાત પણ કરી શકાય છે. એ હતું પેકિંગ. ત્યારબાદનો ટોપિક આપણે દેખીએ કિંમત. તો મિત્રો, કિંમત એ ધંધાકીય એકમની અંદર પેદાશની કિંમત એ ખૂબ જ મહત્ત્વની બાબત છે, મહત્ત્વનો નિર્ણય છે. કારણ કે કિંમત એ એવું પરિબળ છે જે ખરીદનાર અને વેચનાર બંને માટે મહત્ત્વની બાબત ગણાય છે. વસ્તુની કિંમત એવી વસ્તુ છે, એવું પરિબળ છે કે જે ખરીદનાર અને વેચનાર બંને માટે મહત્ત્વની બાબત ગણાય છે. પેદાશની માંગ સાથે પેદાશની કિંમતનો વ્યસ્ત સંબંધ છે. માંગ અને કિંમતનો કેવો સંબંધ છે? વ્યસ્ત સંબંધ છે. રાઈટ. કિંમત વધતા માંગમાં ઘટાડો થાય છે અને તેની કિંમત ઘટતા માંગમાં વધારો થાય છે. એટલે કિંમત અને માંગનો કેવો સંબંધ છે? વ્યસ્ત સંબંધ છે. કિંમત વધે તો માંગ ઘટે અને કિંમત ઘટે તો માંગ વધે છે. એટલે કિંમત અને માંગનો વ્યસ્ત સંબંધ છે. કિંમત વધે તો માંગ ઘટે અને કિંમત ઘટે તો માંગ વધે છે. કિંમત નિર્ધારણની પ્રક્રિયામાં કોઈપણ ધંધાકીય એકમની બજાર અંગેની સ્થિતિ નક્કી કરે છે. આજે બજારમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને કિંમત અંગેના નિર્ણય લેવામાં આવે છે. એટલે કિંમત નિર્ધારણની પ્રક્રિયામાં કોઈપણ ધંધાકીય એકમ બજાર અંગેની સ્થિતિ નક્કી કરે છે કે બજારની શું પરિસ્થિતિ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને કિંમત અંગેના નિર્ણય લેવામાં આવે છે. એકમની આવક કે નફાનો આધાર એની કિંમત પર રહેલો છે. આજે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ છે એને કેટલી આવક થાય કે કેટલો નફો થશે એનો આધાર એની કિંમત પર રહેલો છે. કોઈ પણ ધંધાકીય એકમની જે આવક કે એનો નફો થાય એનો આધાર એની કિંમત પર રહેલો છે. કેટલી કિંમત એના આધારે એનો આવક કે નફો નક્કી કરવામાં આવે છે. દરેક એકમ પોતાની પેદાશ માટે વ્યાજબી કિંમત નક્કી કરવી એ એવી અપેક્ષા રાખે છે. દરેક ઉત્પાદકે પોતાની પેદાશ માટે વ્યાજબી કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. દરેક વ્યક્તિએ પોતાની પેદાશ માટે વ્યાજબી કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ એવો ખ્યાલ ગણવામાં આવે છે કે વસ્તુની વ્યાજબી કિંમત હોવી જોઈએ. કારણ કે વ્યાજબી કિંમત હોય તો તમે ગ્રાહકને આકર્ષી શકો છો અને વ્યાજબી કિંમતથી તમે ગ્રાહક સાથે એક તાલ મિલાવી શકો છો. એટલે વ્યાજબી કિંમત હોવી એ જરૂરી છે. દેખો, કિંમત અંગેનો ખ્યાલ એટલે શું કહે છે? દેખો, કિંમત એટલે ગ્રાહક દ્વારા માલ કે સેવા માટે ભૌતિક
આર્થિક, સામાજિક, માનસિક સંતોષ માટે ચૂકવવામાં આવતું મૂલ્ય, એટલે કે વસ્તુ કે સેવાના વપરાશમાંથી માટે જે ભૌતિક, આર્થિક, સામાજિક કે માનસિક સંતોષ મેળવવા માટે જે તમે મૂલ્ય ચૂકવો છો, વસ્તુ કે સેવાના વપરાશથી ભૌતિક, આર્થિક, સામાજિક, માનસિક સંતોષ મેળવવા જે મૂલ્ય ચૂકવો છો એને કિંમત કહેવાય છે. કિંમત એ પેદાશ કે સેવાનું આર્થિક મૂલ્ય છે. વસ્તુ કે સેવાનું કયું મૂલ્ય છે? આર્થિક મૂલ્ય છે, કે જેનાથી એને એક મૂલ્ય નક્કી થાય છે, આર્થિક મૂલ્ય છે, જે સામાન્ય રીતે નાણાંમાં દર્શાવવામાં આવે છે. કિંમત એટલે કે ગ્રાહક દ્વારા માલ કે સેવાના ભૌતિક, આર્થિક, સામાજિક કે માનસિક સંતોષ મેળવવા માટે જે મૂલ્ય ચૂકવવામાં આવે એને કિંમત કહેવાય. એ એનું આર્થિક મૂલ્ય છે. અને સામાન્ય રીતે કિંમત એ નાણાંમાં દર્શાવવામાં આવે છે. શેમાં દર્શાવવામાં આવે છે? કિંમત એ સામાન્ય રીતે નાણાંમાં દર્શાવવામાં આવે છે. કિંમત જેમ કે કોઈ વસ્તુની 100 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા એવું નાણાંમાં કિંમત નક્કી થાય છે. કિંમતને અસર કરતા પરિબળો જે આપણે વાત કરીએ તો એમાં 7 પરિબળો છે કે આ પરિબળો કિંમતને અસર કરે છે. વસ્તુની કિંમતને અસર કરતા જે પરિબળો છે એમાં 7 પરિબળો જે આપણને જોવા મળે છે. ફેક્ટર અફેક્ટિંગ પ્રાઇઝિંગ. પ્રાઇઝિંગ એટલે કે કિંમત, એટલે કે કયા કયા પરિબળો એ પેદાશની કિંમતને અસર કરે છે. તો દેખો, પહેલું છે પેદાશની પડતર. પહેલું છે પેદાશની પડતર. તો બાળકો, પડતર કઈ રીતે કિંમતને અસર કરે? તો આપણે બધાને ખબર છે કે વસ્તુની પડતર કિંમત નીચી હોય તો તમે વેચાણ કિંમત નીચે રાખી શકો, અને પડતર કિંમત ઊંચી હોય તો એની વેચાણ કિંમત ઊંચી આવે. એટલે કે પેદાશની પડતર એ કિંમત નિર્ધારણમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. પડતરની અંદર શું આવે કે કાચા માલની પડતર હોય. કાચો માલ, પછી ઉત્પાદન ખર્ચા, વહીવટી ખર્ચા, વેચાણ ખર્ચા, વિતરણ ખર્ચા, આ બધા ખર્ચાઓ પ્લસ થાય એટલે કુલ પડતર બને. અને આ કુલ પડતર જે આવે છે એ કિંમતે વસ્તુ તમે બજારમાં વેચવા મૂકો છો, એટલે એની પડતર કિંમત એ ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. હંમેશા એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે પડતર કિંમત જેટલી વ્યાજબી આવે એટલી વ્યાજબી ભાવે તમે વસ્તુ બજારમાં વેચવા મૂકી શકો. અને કોઈ પણ સંજોગોમાં એટલું યાદ રાખવાનું કે પડતર કિંમત કરતાં તમારી વેચાણ કિંમત એ વધારે જ હોવી જોઈએ. વેચાણ કરતાં પડતર કિંમત વધવી જોઈએ નહીં. રાઈટ? એટલે પડતર ખૂબ જ મહત્ત્વની બાબત છે. દેખો શું કહે છે? કિંમત નિર્ધારણમાં સૌથી મહત્ત્વની બાબત જે તે પ્રોડક્ટની પડતર છે. પેદાશની પડતરની અંદર કાચા માલની પડતર, ઉત્પાદન ખર્ચ, વહીવટી ખર્ચ, વેચાણ વિતરણ ખર્ચા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે પેદાશની પડતર કિંમત એ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. પડતરની અંદર કાચા માલની પડતર, ઉત્પાદન ખર્ચ, વહીવટી ખર્ચ, વેચાણ વિતરણ ખર્ચ વગેરે બધાનો સમાવેશ થાય છે. પેદાશની કિંમત નક્કી કરવામાં પેદાશની કુલ પડતરને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. આજે તમે વસ્તુની કિંમત નક્કી કરો કે કોઈ વસ્તુની આટલી કિંમત, તો કિંમત કઈ રીતે નક્કી થાય છે? એની કુલ પડતરને ધ્યાનમાં રાખી અને કિંમત નક્કી થાય છે. વસ્તુની પડતર નક્કી કરવામાં એની કુલ જે પણ ખર્ચા થાય છે આ બધા જ ખર્ચાઓને પ્લસ કરી અને કુલ પડતર ગણવામાં આવે છે. નવી પેદાશને જ્યારે તમે બજારમાં મૂકો છો ત્યારે વિવિધ પ્રકારના ખર્ચાઓ કરવા પડે છે. જ્યારે તમે કોઈ નવી પ્રોડક્ટ બજારમાં વેચવા મૂકો તો એને અનુરૂપ એ પ્રોડક્ટને બજારમાં લાવવા માટે તમારે ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના ખર્ચા કરવા પડે છે. આ ખર્ચ પેદાશની વેચાણ કિંમતમાંથી જ વસૂલ થાય છે. તમે જે અલગ પ્રકારના ખર્ચા કરો એ બધા ખર્ચા અલ્ટિમેટલી વસૂલ શેમાંથી થાય છે? વેચાણ કિંમતમાંથી. વસ્તુને વેચવા માટે અલગ ખર્ચા કરવા પડે. બધા ખર્ચા છેલ્લે તો અલ્ટિમેટલી એની વેચાણ કિંમતમાંથી જ વસૂલ થાય છે. કોઈપણ સંજોગોમાં યાદ રાખવાનું કે પેદાશની કિંમત તેની પડતર કરતાં ઓછી ના રાખવી જોઈએ. એટલે કે વેચાણ કિંમતે પડતર કરતાં ઓછી ના હોવી જોઈએ. વેચાણ કિંમતે હંમેશા પડતર કરતાં વધારે જ હોવી જોઈએ. તો જ તમારી વસ્તુ બજારમાં એક ટકી શકે અને તમે નફો કમાવો. જો તમારી વેચાણ કિંમત પડતર કરતાં ઓછી થઈ જાય, તમે નુકસાન કરો. એ તમારી વેચાણ કિંમતે પડતર કરતાં વધારે હોવી જોઈએ. તો જ તમે બજારમાં ટકી શકો અને તમારી વસ્તુની એક છાપ ઊભી થાય. તો પડતર કિંમત એટલે ખબર પડે કે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે જે તે બધા જ પ્રકારના ખર્ચા કરવામાં આવે અને કુલ કિંમત ગણવા માટે તો એ બધા જ ખર્ચાઓ જે થાય એને પડતર કિંમત કહેવાય છે. ત્યારબાદ અન્ય બીજો ટોપિક હતો જે હતો પેદાશની માંગ. બાળકો, માંગ વિશે શું કહેવા માંગે છે કે પેદાશની માંગ
એ કિંમત સાથે સીધી રીતે સંકળાયેલી છે, પેદાશી માંગ એ કિંમત સાથે જોડાયેલી છે, કારણ કે માંગ એ ગ્રાહકની રુચિ, ખરીદદારોની સંખ્યા, તેમની ખરીદ શક્તિ, હરીફોની સંખ્યા, આ બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખી અને માંગ નક્કી કરવામાં આવે છે. એટલે માંગ એ પણ એક મહત્વનું પરિબળ છે. માંગ વધુ હોય તો ઊંચી કિંમત રાખી શકાય છે, અને જો માંગ ઓછી હોય તો નીચી કિંમત રાખી શકાય છે. એટલે કે માંગ એ કિંમતને અસર કરતું પરિબળ છે. દેખો શું કહે છે, જો બીજા નંબરનું ફેક્ટર એ છે પેદાશી માંગ. શું કહે છે, પેદાશી માંગ અને પેદાશી કિંમત સીધી રીતે સંકળાયેલી છે. માંગ અને કિંમત સીધી રીતે સંકળાયેલા છે, કારણ કે કિંમત ઓછી હોય તો માંગ વધી જાય, કિંમત વધુ હોય તો માંગ ઘટી જાય. એટલે શું કહે છે, માંગ એ ગ્રાહકની રુચિ, ખરીદનારની સંખ્યા, તેમની ખરીદ શક્તિ, હરીફોની સંખ્યા, આ બધી બાબતોને અસર કરતું પરિબળ છે. માંગ એ આ બધી બાબતોને અસર કરતું પરિબળ છે. જ્યારે પેદાશની માંગ વધુ હોય ત્યારે થોડીક ઊંચી કિંમત રાખી શકાય છે. જો માંગ વધુ હોય, બજારમાં માંગ વધારે હોય તો તમે વસ્તુની ઊંચી કિંમત રાખી શકો છો, કારણ કે માંગ વધુ છે. અને જો માંગ ઓછી હોય તો તમે નીચી કિંમત રાખવી પડે. માંગ વધારે તો ઊંચી કિંમત રાખી શકાય, માંગ ઓછી હોય તો તમે નીચી કિંમત પણ રાખવી પડે છે. એટલે માંગ એ અસર કરતું પરિબળ છે. જ્યારે હરીફોની સંખ્યા વધુ હોય અથવા તો હરીફોની પેદાશની માંગ વધુ હોય ત્યારે પેદાશની કિંમત હરીફની કિંમત જેટલી જ રાખવી જરૂરી બને છે. જો શું કહે છે, જ્યારે અહીંયા શું કહે છે, હરીફોની સંખ્યા વધુ હોય અને હરીફોની પેદાશની માંગ વધુ હોય, હરીફો ઘણા બધા છે અને એની માંગ પણ વધારે છે, ત્યારે હરીફની કિંમત જેટલી જ કિંમત રાખવી જરૂરી બને છે. હરીફો ઘણા બધા છે અને માંગ વધારે, તો પછી તમે દોઢાથી વધારે કિંમત રાખવા દો તો ના ચાલો. તે વખતે તમારે હરીફ જેટલી જ કિંમત રાખવી પડે. હરીફોની સંખ્યા ઓછી હોય અને તો તમે વધારે કિંમત રાખી શકો છો. હરીફોની સંખ્યા ઓછી છે, ઓછા હરીફો છે, તો તમે વધારે કિંમત રાખી શકો છો. હરીફો વધારે તો તમારે કિંમત બને એટલી ઓછી રાખવી પડે, અને હરીફો ઓછા હોય તો કિંમત વધુ રાખી શકો છો, અને વધુ કિંમત રાખીને પ્રમાણમાં વધુ નફો પણ મેળવી શકો છો. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ હતો બજારમાં હરીફાઈ. તો દેખો, હરીફાઈ પણ એ કિંમતને અસર કરતું એક અગત્યનું પરિબળ છે, કારણ કે દેખો શું કહે છે, હરીફાઈના આધારે પણ કિંમતને એક અસર કરતું પરિબળ બને છે. દેખો શું કહે છે, બજારમાં હરીફાઈનું પ્રમાણ એ કિંમત ઉપર સીધી રીતે અસર કરે છે. હરીફાઈનું પ્રમાણ એ કિંમતને સીધું અસર કરે છે. જેમ હરીફાઈ વધારે એમ હરીફોની સંખ્યા પણ વધુ, એમ હરીફાઈયુક્ત કિંમત રાખવામાં આવે છે. હરીફાઈ વધારે, હરીફોની સંખ્યા વધુ, એમ કિંમત પણ કેવી હોય, હરીફાઈયુક્ત હોય, એટલે હરીફાઈવાળી કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે. બજારમાં હરીફોનો સામનો કરવો, તેમને પરાજિત કરવા, એમનો પ્રવેશ મુશ્કેલ બનાવવો, આ બધું ધ્યાનમાં રાખી અને વ્યૂહરચનાને આધારે કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. જો હરીફાઈ ઘણી હોય તો એ સમય યાદ રાખવું પડે કે આપણે હરીફાઈયુક્ત કિંમત રાખવી પડે, એટલે કે હરીફોનો સામનો કરવો છે, તેમને પરાજિત કરવા છે, એમનો પ્રવેશ મુશ્કેલ બનાવવો છે, તો એ આધારે કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. જો બજારમાં પેઢીની પ્રતિષ્ઠા ખૂબ સારી હોય, તમારી પ્રતિષ્ઠા ખૂબ સારી છે, તો તમે પ્રતિષ્ઠા સારી ધરાવતા હોય, તમારી એક ઇજ્જત છે, વેલ્યુ છે, માર્કેટમાં એક તમારી સારી છાપ છે, તો તમે હરીફ કરતાં વધારે કિંમત રાખી ગ્રાહક પાસે વસૂલ કરી શકો છો. એટલે તમારી એક પ્રતિષ્ઠા હોય તો તમે હરીફ કરતાં વધારે કિંમત લઈ શકો છો. પછી આવે સરકારી અને કાયદાકીય અંકુશો. સરકારી અને કાયદાકીય જે અંકુશો છે એને ધ્યાનમાં રાખીને કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ, કારણ કે સરકારના જે અંકુશો છે એને તમે ધ્યાનમાં ના રાખો અને તમે કિંમત નક્કી કરી દો તો પણ એ વ્યાજબી કહેવાશે નહીં. જે ધંધાકીય એકમો બજારમાં ઇજારાશાહી જો ભોગવતા હોય તો તેને સામાન્ય રીતે વધુ કિંમત વસૂલ કરી શકતા હોય છે. જો તમારી બજારમાં ઇજારાશાહી હોય, મોનોપોલી હોય, તો તમે બજારમાં એક ઊંચી કિંમત લઈ શકો છો. આવા ધંધાકીય એકમ પર સરકારે જાહેર જનતાના હિત માટે સરકારે અમુક અંકુશ રાખેલા હોય, જાહેર જનતાના હિત માટે સરકારે અમુક અંકુશ રાખેલા હોય છે. આ ઉપરાંત કેટલીક ચીજ વસ્તુઓના ભાવ વધુ પડતા વધઘટ થતા હોય ત્યારે પણ એના પર કાયદાકીય અંકુશ મૂકવામાં આવેલા હોય છે. અમુક વસ્તુઓના ભાવ વધારે પડતા વધઘટ થતા હોય તો સરકારે એના પર અંકુશ મૂકેલા હોય છે. તેને ધ્યાનમાં લીધા વગર કિંમત નક્કી કરી શકાય નહીં.
એટલે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુના ભાવ નક્કી કરો છો તો ત્યારે સરકારે જે એના પર અંકુશ મૂકેલા છે એને ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર તમે કિંમત નક્કી કરી શકો નહીં. સરકાર તેના પર અમુક નિયંત્રણાત્મક પગલાં લે છે. સરકારે અમુક પગલાં લીધા હોય એને ધ્યાનમાં રાખી અને કિંમત નક્કી કરવી પડે. જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ છે, દવાઓ, પેટ્રોલ છે, ડીઝલ, વર્તમાનપત્ર માટેનો કાગળ, આ બધી વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખી અને વસ્તુની કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. રાઈટ. પછી આવે છે ઉદ્દેશ્ય આધારિત કિંમત નક્કી કરવી. ઉદ્દેશ્ય આધારિત કિંમત નક્કી કરવી એ શું કહેવા માગે છે કે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુની કિંમત નક્કી કરો છો ત્યારે અમુક વખતે તમારો અમુક પ્રકારના ઉદ્દેશ્ય હોય, એ ઉદ્દેશ્યને ધ્યાનમાં રાખી અને તમારે કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. તો એ ઉદ્દેશ્ય આધારિત કઈ કિંમત કહેવાય છે? તો આપણે દેખી ચૂક્યા હતા કે મહત્તમ નફો કમાવાની એક કિંમત. ઉદ્દેશ્ય આધારિતમાં પહેલું કયું આવ્યું? મહત્તમ નફો કમાવાની એક કિંમત. તો મહત્તમ નફો કમાવાની કિંમત શું કહે છે કે જ્યારે બજારમાં ઇજારાશાહી જેવી સ્થિતિ હોય ત્યારે ધંધાકીય એકમે ઘણા બધા સંશોધન કર્યા હોય, ઘણા બધા રિસર્ચ કર્યા હોય, ઘણા બધા ખર્ચા કર્યા હોય, પછી વસ્તુ બજારમાં મૂકી હોય, તો એ સમયે ધંધાકીય એકમ એવું વિચારે કે આટલા બધા ખર્ચા કર્યા, આટલું બધું કર્યું, વસૂલ કોનાથી કરવાનું? તો કે ગ્રાહક પાસેથી. તો કે આટલા બધા ખર્ચા કર્યા, આટલું બધું કર્યું ને હવે વસૂલ ગ્રાહક પાસેથી કરવાનું, તો કે શરૂઆતમાં મહત્તમ નફો કમાઈ લો. એટલે કે મહત્તમ નફો મેળવવા માટેની કિંમત જે નક્કી કરવામાં આવે, રાઈટ, તો એને કહેવાય મહત્તમ નફો કમાવા માટેનો ઉદ્દેશ્ય, કે જેની અંદર ગ્રાહક પાસેથી શરૂઆતના સમયમાં તમે જે રિસર્ચ કર્યું એના પૈસા બધા એક વખત પહેલાં વસૂલ કરી નાખવાના. પછી ભલે બધી વસ્તુ યુઝ ટુ થઈ જાય, માર્કેટમાં આવી જાય, પછી ભલે ગમે એવું થાય, અત્યારે હાલ તો શરૂઆતમાં પહેલાં પૈસા કમાઈ જ લેવાના. એટલે એને કહેવાય મહત્તમ નફો મેળવવા માટેની કિંમત. બીજી આવે બજારમાં મોખરાનું સ્થાન મેળવવા માટેની કિંમત. મોખરાનું સ્થાન મેળવવા માટેની કિંમત એટલે શું કહે છે? ઘણી વખત અમુક વ્યક્તિ એવું વિચારતા હોય કે ગમે તે થાય, એક આપણું એક સ્થાન મહત્ત્વનું ઉચ્ચ કક્ષાએ હોવું જોઈએ. ભલે શરૂઆતમાં સસ્તું આપો પણ એક ઉચ્ચ કક્ષાનું સ્થાન મળવું જોઈએ. એટલે શું કહે છે? ઘણીવાર બજારમાં મોખરાનું સ્થાન મેળવવા માટે પેદાશની કિંમત ઘણી ઓછી રાખવામાં આવતી હોય છે, કારણ કે ઓછી કિંમતે વધારે ગ્રાહકને આકર્ષી શકાય, એટલે ઓછી કિંમત રાખી અને ટોચ સુધીનું સ્થાન મેળવવાનો પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોય છે. પછી હરીફાઈમાં ટકી રહેવા. તો જ્યારે હરીફોની સંખ્યા વધારે હોય અને તીવ્ર હરીફાઈ હોય તો હરીફની પેદાશ જેટલી જ કિંમત રાખવી કે એનાથી ઓછી કિંમત રાખીને પણ આપણે બજારમાં ટકવું છે તો હરીફાઈમાં ટકી રહેવા માટેની કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. તેને કહેવાય ઉદ્દેશ્ય આધારિત કિંમત નક્કી કરવી. પછી આર્થિક સ્થિતિ. તો દેશની અત્યારની આર્થિક પરિસ્થિતિ કેવી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. જો આર્થિક સ્થિતિ સારી હોય તો તમે વધુ કિંમત રાખી શકો છો, અને બજારની અંદર આર્થિક સ્થિતિ નબળી છે તો મંદી છે, તેના કારણે મંદી મુજબની કિંમત ઓછી રાખી અને કિંમતમાં ઘટાડો કરવો, એવું ધંધાકીય એકમની એક કિંમત નક્કી કરતી વખતે આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી અને કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી ખરીદ વર્તણૂક. તો ખરીદ વર્તણૂક શું કહે છે કે ગ્રાહકની વર્તણૂક શું છે, ગ્રાહક કઈ વસ્તુને પસંદ કરે છે એને ધ્યાનમાં રાખી ગ્રાહકની ટેવ શું છે, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, વ્યક્તિગત, આર્થિક પરિબળો આ બધું શું છે, આ બધી વસ્તુ પણ કિંમતમાં ભાગ ભજવે છે. આ બધી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખીને કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. જો આ બધા પરિબળોમાં ફેરફાર થાય તો ગ્રાહકનો પેદાશ અંગેનો અભિગમ બદલાઈ જવાની શક્યતા પણ રહેલી છે અને એને પરિણામે પેદાશને જરૂરી પ્રતિસાદ મળતો નથી. એટલે આ બાબત ધ્યાનમાં રાખી અને કિંમત નક્કી કરવી જોઈએ. એટલે આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને કિંમત નક્કી કરવું એ હિતાવહ બને છે. રાઈટ. તો કિંમત અંગેની બાબતમાં આટલા પરિબળો આપણે દેખ્યા. હવે દેખીએ વિતરણ. તો બાળકો, વિતરણ એટલે શું કહે છે કે તૈયાર માલ ગ્રાહકને જ્યારે જોઈએ ત્યારે જેટલો જોઈએ એટલો અને જ્યાં જોઈએ ત્યાં પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાને વિતરણ વ્યવસ્થા કહીએ છે. વિતરણમાં શું કહે છે? તૈયાર માલ ગ્રાહકને જ્યારે જોઈએ ત્યાં, જ્યાં જોઈએ ત્યાં અને જેટલો જોઈએ એટલો પહોંચાડવાની પ્રક્રિયાને વિતરણ વ્યવસ્થા કહે છે. આ વ્યવસ્થા જેટલી સુદૃઢ હશે એટલો માલ ઝડપથી ગ્રાહક સુધી પહોંચાડી શકાય છે. આ વિતરણ વ્યવસ્થા જેટલી પાવરફુલ હશે એટલો ઝડપથી તમે ગ્રાહકના નજીક સુધી માલ પહોંચાડી શકો છો. રાઈટ. જ્યારે પેદાશની વર્તમાન અને સંભવિત ગ્રાહક વર્ગ વિશાળ પ્રમાણમાં હોય
અથવા જુદા જુદા ભૌગોલિક સ્થળમાં વહેંચાયેલો હોય ત્યારે વિતરણ વ્યવસ્થા મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. એટલે ગ્રાહક વર્ગ ખૂબ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં છે અને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફેલાયેલો છે. તો એ સમયે વિતરણ વ્યવસ્થા મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે કે છેકથી છેક એન્ડ સુધીના ગ્રાહકને વસ્તુ મળે, એટલા માટે વિતરણ વ્યવસ્થા ખૂબ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. તમે દેખો પાર્લેજી બિસ્કિટ છે, તમે નાનામાં નાના ગામડામાં જાઓ કે મોટા મોટા સુપર સ્ટોરમાં જાઓ, બધે મળે. તો એ વિતરણનો માર્ગ એ ખૂબ જ પાવરફુલ છે. વિતરણ વ્યવસ્થા પાવરફુલ હોવી જોઈએ. ઉત્પાદક ગ્રાહક સાથે સીધા દરેક જગ્યા પર સંપર્કમાં આવી શકતો નથી. ઉત્પાદક બધી જગ્યાએ વિચારે કે હું ગ્રાહકના સીધા સંપર્કમાં આવી જાઉં, તો એ પોસિબલ નથી. જુદા જુદા મધ્યસ્થીઓ દ્વારા એ ગ્રાહકને મળે છે. ઉત્પાદક સીધો ગ્રાહકને કોન્ટેક્ટમાં નથી આવતો. અલગ અલગ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા એ ગ્રાહકને મળી શકે છે. જુદા જુદા મધ્યસ્થીઓ દ્વારા મળે છે, એ સીધો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં આવતો નથી. દાખલા તરીકે કારનું ઉત્પાદન કરતી કંપની કારના વેચાણ માટે સમગ્ર ભારતમાં તેના અલગ અલગ જગ્યા પર એના વિતરકોની નિમણૂક કરે છે. કાર બનાવતી કંપનીઓ જેમ કે મારુતિ સુઝુકી, તો અલગ અલગ જગ્યા પર એના ડીલરો રાખેલા હોય. હવે મારુતિ સુઝુકીવાળો ડીલરને જ આપે, ડીલર એના અંડરમાં જે એજન્ટો આવતા હોય એને માલ આપે. એ સીધો ગ્રાહકના સંપર્કમાં આવતો નથી. એ જે વિતરકોની નિમણૂક કરે અને ડીલર કહેવાય છે. આમ વિતરણ વ્યવસ્થામાં વસ્તુઓના પ્રકાર કયા પ્રકારનો છે અને ગ્રાહકોની સંખ્યા કેટલી છે અને ચોક્કસ ભૌગોલિક વિસ્તાર કેવો છે એને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે છે. હવે તમારી 2-5 રૂપિયાની વસ્તુ હોય, એમાં વિતરણના અલગ અલગ ડીલર ના પોસાય. એટલે કેવા પ્રકારની વસ્તુ છે, કેટલો ગ્રાહક છે અને કેવો વિસ્તાર છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને વિતરણ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે છે. અહીંયા એટલું યાદ રાખવામાં આવે છે કે ઓછામાં ઓછી પડતરમાં વપરાશકાર અને વેપારીઓને માલ મળી જાય તેવી તકેદારી રાખવામાં આવે છે. કે સસ્તી પડતરમાં વપરાશકાર અને વેપારી બંનેને માલ મળી જાય એની ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવે છે. આ કાર્યમાં માલની હેરફેર માટે અને માલના સંગ્રહના કાર્યનો સમાવેશ થાય છે. હેરફેર અને સંગ્રહનો એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ માલની હેરફેર કરવી અને માલનો સંગ્રહ કરવો, યોગ્ય માલનો સંગ્રહ કરવો, આ બંનેનો સમાવેશ વિતરણ વ્યવસ્થામાં થાય છે. હેરફેર કરવી અને સંગ્રહ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત વિતરકો બજારની મહત્ત્વની માહિતી પણ ઉત્પાદકને પહોંચાડે છે. બજારની શું પરિસ્થિતિ છે, બજારની પોઝિશન શું છે, બજારમાં કેટલી ગ્રાહકની રુચિ છે, ગ્રાહકની ટેવ શું છે, ફેશન શું છે, ગ્રાહકનો ગમો શું છે, અણગમો શું છે, બજારના પરિબળ કયા છે, હરીફાઈ શું છે, બજારની વર્તમાન સ્થિતિ શું છે, આ બધી માહિતી, ગ્રાહકને શું ગમશે, ફેશન શું આવે છે, આ બધી માહિતી વિતરકો એ ગ્રાહકના સંપર્કમાં હોય છે. એટલે આ બધી માહિતી ભેગી કરી અને વિતરકો ઉત્પાદકને પહોંચાડે છે. અને જ્યારે વિતરકો આ માહિતી ઉત્પાદકને પહોંચાડે છે એટલે એ માહિતી ઉત્પાદકને મહત્ત્વના નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવામાં મદદરૂપ થાય છે. દેખો, વિતરણ જે છે એના માધ્યમો આપણને 2 પ્રકાર જોવા મળે છે. પ્રત્યક્ષ વેચાણ, બીજું મધ્યસ્થીઓ દ્વારા વેચાણ. તો બાળકો, પ્રત્યક્ષ વેચાણ એટલે શું કહેવાય છે કે એવી વ્યવસ્થા છે કે જેની અંદર સીધું ડાયરેક્ટ જ ઉત્પાદકથી સીધું જ ગ્રાહક તરફ જતું રહે અને પ્રત્યક્ષ વેચાણ કહેવાય છે. કોઈ વચ્ચે મધ્યસ્થી નહીં, સીધા ઉત્પાદકને એના પાસેથી સીધા ગ્રાહક. એટલે ઉત્પાદક પાસેથી જ્યારે વસ્તુ ગ્રાહકને સીધી વેચવામાં આવે છે તો એને પ્રત્યક્ષ વેચાણ કહેવાય છે. અહીંયા ઉત્પાદક સીધો ગ્રાહકના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને એ ડાયરેક્ટ જ ગ્રાહકને વસ્તુ વેચાણ કરે છે. એટલા એના નામ પરથી દેખાઈ આવે છે કે પ્રત્યક્ષ, સીધા જ ગ્રાહકના સંપર્કમાં આવે. આ વ્યવસ્થાની અંદર એ ખરું કે આ ટૂંકો માર્ગ છે, અહીંયા સૌથી ઝડપી માર્ગ છે. અને બીજી વસ્તુ, ગ્રાહકના ઘરે જઈને ગ્રાહકને જોઈતી વસ્તુ તમે પૂરી પાડી શકો છો, એને જોઈતી વસ્તુ સમજાઈ અને એને અનુરૂપ વસ્તુ આપી શકો છો. ગ્રાહકને શું ગમે છે અને ગ્રાહકને કેવી વસ્તુ પસંદ છે એની માહિતી તમને મળે છે. અને આને શૂન્ય સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા પણ કહે છે. પ્રત્યક્ષ વિતરણ વ્યવસ્થાને બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે તો કે શૂન્ય સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા પણ કહે છે. આની મર્યાદા એ છે કે તમે ખૂબ વિશાળ, લાંબા, ખૂબ મોટા પ્રમાણના ગ્રાહક વર્ગ સુધી પહોંચી શકતા નથી. તમારો એક લિમિટેડ ગ્રાહક વર્ગ છે, કારણ કે તમે બધી જગ્યાએ બધાને કંઈ આખા વિશ્વમાં ના મળી શકો. તમે લિમિટેડ ગ્રાહકોને મળી શકો છો. એટલે તમારો લિમિટેડ ગ્રાહક વર્ગ છે, તમે બધા જ ગ્રાહકોને મળી શકતા નથી. એક લિમિટેડ જ માળખામાં રહીને તમારે કામ કરવું પડે છે. એનાથી વિશાળ તમે મોટા પ્રમાણમાં કામ કરી શકતા નથી. એટલે આ એની મર્યાદા છે. દેખો શું કહે છે,
અહીં ઉત્પાદક પોતે જ ગ્રાહકને માલ પૂરો પાડે છે, એટલે કે ઉત્પાદક જે વસ્તુ બનાવ્યું એ સીધો જ પોતે જ ગ્રાહકને વેચવા માટે જાય છે, સીધો જ એ પોતે જ ગ્રાહકને વસ્તુ આપે છે. આ માટે ઉત્પાદક પોતાની ફેક્ટરીમાંથી કે પોતાની માલિકીની દુકાનમાંથી જ માલ પૂરો પાડે છે, એટલે કે એને ફેક્ટરીની બહાર જ આઉટલેટ બનાવ્યું હોય અથવા તો પોતાની દુકાન ફેક્ટરીમાંથી જ પોતાની દુકાનમાંથી સીધો જ આપતો હોય છે. વિતરણનો સૌથી સરળ અને ટૂંકો માર્ગ આ કહી શકાય છે. વિતરણ માટેનો સૌથી સરળ અને ટૂંકો માર્ગ આ કહી શકાય. કેમ ટૂંકો કહી શકાય? ઉત્પાદક અને એના પછી સીધો ગ્રાહક, એટલે સૌથી સરળ બી ખરો. તમને મન ફાવે, તમને જેવી રીતે ફાવે, તમને ઈચ્છા હોય એ રીતે વેચો, કોઈ તમને કહેવા આવવાનું નથી. સૌથી સરળ અને ટૂંકો માર્ગ છે ઉત્પાદકથી સીધો જ ગ્રાહક. કોઈ વચ્ચે મધ્યસ્થી નહીં, કોઈનું કોઈ વચ્ચે પેલું જ નહીં, કશું જ નહીં, સીધું ઉત્પાદકથી ગ્રાહકને સીધું જ આપી શકાય છે, એ ટૂંકો માર્ગ કહી શકાય છે. આ ઉપરાંત અહીંયા શું કહે છે? પોસ્ટ દ્વારા વેચાણ, ઘરે ઘરે જઈને સેલ્સમેન દ્વારા વેચાણ, ઓનલાઈન શોપિંગ પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે. આ જે શૂન્ય સપાટીની અંદર કોનો સમાવેશ થાય છે? પોસ્ટ દ્વારા. તમે ઉત્પાદક, સામેવાળો ગ્રાહક, તમે પોસ્ટથી વસ્તુ મોકલીને સામેવાળાને મળી ગઈ, પોસ્ટવાળો પૈસા લઈને તમને આપી દે. પોસ્ટ દ્વારા વેચાણ, ઘરે ઘરે જઈને સેલ્સમેન દ્વારા વેચાણ, તમારો માણસ ઘરે ઘરે જઈને વેચતો આવે. ઓનલાઈન શોપિંગ, તમે સીધું જ વસ્તુ ઓનલાઈન વેચવા મૂકીને સામેવાળે તમારા પાસેથી બુક કરાય, તો આ એના પ્રકાર કહી શકાય છે. આ પ્રકારની વિતરણ વ્યવસ્થાની અંદર ઉત્પાદક સીધો જ ગ્રાહકના સંપર્કમાં હોય છે, એટલે કોઈ વચ્ચે સપાટી હોતી નથી, તેથી તેને શૂન્ય સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા પણ કહેવાય છે. આ વ્યવસ્થાની અંદર કોઈ વચ્ચે મધ્યસ્થીઓ હોતા નથી, કોઈ વચ્ચે સપાટી એટલે કે મધ્યસ્થી હોતા નથી, એટલા માટે એને બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે? તો પ્રત્યક્ષ વેચાણની જે વ્યવસ્થા છે, પ્રત્યક્ષ વિતરણ વ્યવસ્થા છે, અહીંયા કોઈ મધ્યસ્થીઓ ના હોવાને કારણે એને શૂન્ય સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા પણ કહે છે. કયા નામથી ઓળખાય છે? શૂન્ય સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા પણ કહેવાય છે. ઉત્પાદકથી સીધા જ ગ્રાહકના હોય છે. આ પ્રકારની વિતરણ વ્યવસ્થાની મર્યાદા એ છે કે ઉત્પાદક વધુ ગ્રાહકો સુધી પહોંચી શકતો નથી. આ ફાયદાકારક છે, તો સામે એની અમુક મર્યાદા પણ છે. શું મર્યાદા છે? કે ઉત્પાદક એ બધા ગ્રાહક સુધી પહોંચી શકતો નથી. આની મર્યાદા છે કે ઉત્પાદક વધુ ગ્રાહક સુધી પહોંચી શકતો નથી. આ ઉપરાંત ઉત્પાદક આ વિતરણ બધા જ પ્રકારની પેદાશ માટે અનુકૂળ નથી. આ વ્યવસ્થા જે છે બધા જ પ્રકારની પેદાશ માટે અનુકૂળ બનતી નથી, તો આ એની મર્યાદા છે. ત્યારબાદની બીજી વ્યવસ્થા છે મધ્યસ્થીઓ દ્વારા વેચાણ. તો મધ્યસ્થીઓ દ્વારા વેચાણ એટલે કે અહીંયા ઉત્પાદક એ પોતે સીધો નહીં, પણ એના વચ્ચે મધ્યસ્થી રાખીને મધ્યસ્થીઓ દ્વારા ગ્રાહકે પહોંચે છે. કારણ કે અત્યારે હાલ વિશાળ ગ્રાહક સમુદાય હોય તો ઉત્પાદક એકલો બધે ના પહોંચી વળે, તો ઉત્પાદક એના મધ્યસ્થી રાખીને મધ્યસ્થીઓ દ્વારા ગ્રાહકને પહોંચાડવામાં આવે, એને મધ્યસ્થીઓ દ્વારા વિતરણ વ્યવસ્થા કહેવાય છે. તો દેખો શું કહે છે? જ્યારે ઉત્પાદક એક કે તેથી વધુ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા માલ કે સેવાનું વિતરણ કરે છે, ત્યારે તેને મધ્યસ્થીઓ દ્વારા કે પરોક્ષ વિતરણ વ્યવસ્થા કહે છે. એટલે ઉત્પાદક મધ્યસ્થીઓ દ્વારા જ્યારે ગ્રાહકને વસ્તુ વેચે છે, ત્યારે તેને પરોક્ષ કે મધ્યસ્થીઓ દ્વારા વિતરણ વ્યવસ્થા કહે છે. આ વ્યવસ્થામાં મધ્યસ્થીઓ દ્વારા વિશાળ ગ્રાહક વર્ગ સુધી પહોંચી શકાય છે. મધ્યસ્થીઓ દ્વારા તમે સીધા વિશાળ ગ્રાહક વર્ગ સુધી પહોંચી શકો છો. ઉત્પાદકથી મધ્યસ્થીથી ગ્રાહક દ્વારા વિશાળ ગ્રાહક સુધી પહોંચી શકાય છે. જ્યારે પેદાશની કિંમત ઓછી હોય અને એની જરૂરિયાત રોજિંદા જીવનમાં વધુ હોય, કિંમત ઓછી છે પણ રોજિંદા જીવનમાં વપરાતી વસ્તુ હોય છે, તો એ સમયે મધ્યસ્થીઓ દ્વારાની વિતરણ વ્યવસ્થા વધારે અનુકૂળ રહે છે. કારણ કે કિંમત ઓછી છે પણ સામે રોજિંદા જીવનમાં રોજ ઉપયોગમાં આવતી હોય, તો તમે મધ્યસ્થીઓ રાખીને સતત ગ્રાહકને વસ્તુ પૂરી પાડી શકો છો. એટલે મધ્યસ્થીઓ દ્વારા તમે આ વિતરણ વ્યવસ્થામાં સરળતાથી વસ્તુ પૂરી પાડી શકો છો, રોજિંદા જીવનની વસ્તુ હોય તો. દાખલા તરીકે રાંધણ ગેસના સિલિન્ડરની વિતરણ વ્યવસ્થા, તો IOCL છે, BPCL છે, એ લોકો, ઇન્ડિયન ઓઇલ છે, આ લોકો બાટલા બનાવી અને એની અંદર ફિલિંગ કરે, પછી એમના ડીલર પાઈ જાય, ડીલર પાસેથી આપણા પાસે આવે, તો એ શું છે? આ વિતરણ વ્યવસ્થા બને છે. અહીંયા 3 ભાગ છે: એક સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા, 2 સપાટીવાળી અને 3 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. એક સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા એટલે શું કહેવાય છે? કે ઉત્પાદક પાસેથી છૂટક વેપારી, આ છૂટક વેપારી પાસેથી ગ્રાહક, એને એક સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા કહેવાય. અહીંયા ઉત્પાદક પાસેથી છૂટક અને છૂટક પાસેથી ગ્રાહક, એટલે એને એક સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા કહેવાય છે. અહીંયા કોણ હોય? ઉત્પાદક, એના પાસેથી છૂટક વેપારી અને એના પાસેથી હોય ગ્રાહક.
રાઈટ. તો આને એક સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા કહે છે. જો શું કહે છે, આ વિતરણ વ્યવસ્થામાં છૂટક વેપારી એક જ મધ્યસ્થી હોય છે. અહીંયા કોણ મધ્યસ્થી છે? એક જ છૂટક વેપારી મધ્યસ્થી છે. છૂટક વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી માલ મેળવી અને ગ્રાહકને પૂરો પાડે છે. આ છૂટક વેપારી કોના પાસેથી માલ મેળવે છે? ઉત્પાદક પાસેથી. અને કોને પૂરો પાડે છે? ગ્રાહકને માલ પૂરો પાડે છે. સામાન્ય રીતે વિશિષ્ટ પ્રકારની પેદાશ માટે આ વિતરણ વ્યવસ્થા ઊભી થાય છે. વિશિષ્ટ ખાસ પ્રકારની પેદાશ હોય, ખાસ પ્રકારની વસ્તુ હોય, એના માટે આ વ્યવસ્થા વધારે અનુકૂળ થાય છે. વિશિષ્ટ પ્રકારની વસ્તુના વેચાણ માટે આ વ્યવસ્થા વધારે અનુકૂળ થાય છે, કે જેની અંદર એક જ સપાટી અને એ છે છૂટક વેપારી. ઉત્પાદક પાસેથી છૂટક વેપારી ખરીદીને ગ્રાહકને પૂરું પાડે છે. તેને એક સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા કહેવાય છે. પછી આવે બે સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા. તો અહીંયા આવે ઉત્પાદક. ઉત્પાદક પાસેથી આવે જથ્થાબંધ વેપારી. જથ્થાબંધ પાસેથી આવે છૂટક વેપારી. છૂટક વેપારી પાસેથી આવે ગ્રાહક. આ કહેવાય બે સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા. દેખો, આ વિતરણ વ્યવસ્થામાં જથ્થાબંધ વેપારી અને છૂટક વેપારી એમ બે મધ્યસ્થીઓ આવે છે. ગ્રાહક સુધી માલ પહોંચાડવામાં બે કડી છે. જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી માલ જથ્થામાં મેળવે છે. જથ્થાબંધ કોના પાસેથી માલ મેળવે છે? ઉત્પાદક પાસેથી. અને નાના જથ્થામાં છૂટક વેપારીને માલ આપે છે. છૂટક વેપારી માલ ગ્રાહકને પૂરો પાડે છે. એટલે અહીં જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી મોટા જથ્થામાં માલ લે છે. એટલે કે માલ લેતા ઉત્પાદકને વેચાણનું જોખમ ઘટી જાય છે. જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી મોટા જથ્થામાં બલ્કમાં માલ ખરીદે છે. એટલે ઉત્પાદકને એક વેચાણનું જોખમ ઘટી જાય છે. આ ઉપરાંત ઘણીવાર જથ્થાબંધ વેપારી માલના સંગ્રહની સેવા પણ આપે. જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદકને કહેતો કે જે બધું થાય ને બધું મારા ગોડાઉનમાં મૂકી દેવાનું, એટલે સંગ્રહની સુવિધા પણ આપે. એટલે ઉત્પાદકને કોઈ સંગ્રહ કરવાનું ટેન્શન રહેતું નથી. ક્યારેક ઉત્પાદક દરેક જથ્થાબંધ વેપારીની નીચે છૂટક વેપારીનું માળખું પણ રચે છે. દેખો, ઘણીક ઉત્પાદક એવો પાવરફુલ હોય તો દરેક જથ્થાબંધ વેપારીની નીચે છૂટક વેપારી આપી દે કે આટલા આટલા તમારા નીચે છૂટક વેપારી જાઓ, આ લોકોને વેચાણ કરજો. જેના કારણે ઉત્પાદકનો માલ છેવટના ગ્રાહક સુધી પહોંચી શકે. ઉત્પાદકને એવું હોય કે એનો માલ છેક એન્ડ સુધી, ગામડા તો ગામડા છેલ્લે સુધી જવો જોઈએ, તો ઉત્પાદક એના હાથ નીચે જે છે જથ્થાબંધ વેપારીના હાથ નીચેના છૂટક વેપારી ઉત્પાદન ગોતી આપે કે આટલા આટલા વ્યક્તિને તમારે વેચી નાખવાનો, તે ગોતી આપે છે કે જેથી છેક એન્ડ સુધી એ માલ પહોંચાડી શકાય. રાઈટ. જેના કારણે ઉત્પાદકનો માલ છેવટના ગ્રાહક સુધી પહોંચી શકે છે. રોજિંદી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ જેવી કે સાબુ, ટૂથપેસ્ટ, બેટરી, શેવિંગ ક્રીમ વગેરે માટેની આ વિતરણ વ્યવસ્થા ઘણી અનુકૂળ આવે છે, કે જેની અંદર રોજિંદા જીવનની વસ્તુઓ હોય અને વેચવા માટે ગ્રાહકને એ વસ્તુ વેચવા માટે આ વ્યવસ્થા અનુકૂળ આવતી હોય છે, કે જે રોજબરોજની વસ્તુ હોય છે. પછી આવે છે ત્રણ સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા, જેની અંદર આવે છે ઉત્પાદક, એના પાસેથી આવે એજન્ટ, એજન્ટ પાસેથી આવે જથ્થાબંધ, જથ્થાબંધ પાસેથી આવે છૂટક. તો અહીંયા ત્રણ સપાટી પડી અને છૂટક પાસેથી આવે ગ્રાહક. તો આને ત્રણ સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા કહે છે. આ વિતરણ વ્યવસ્થાની અંદર ગ્રાહક અને ઉત્પાદક વચ્ચે જોડતા ત્રણ મધ્યસ્થીઓ આવે છે. ઉત્પાદક અને ગ્રાહકને જોડતા ત્રણ મધ્યસ્થી આવે છે: એજન્ટ, જથ્થાબંધ વેપારી અને છૂટક વેપારી. કોણ કોણ આવે છે? એજન્ટ, જથ્થાબંધ વેપારી અને છૂટક વેપારી, એમ ત્રણ મધ્યસ્થીઓ આવે છે. આ વ્યવસ્થાની અંદર માલ ઉત્પાદક પાસેથી એજન્ટ અથવા આડતિયા પાસે જાય છે, ઉત્પાદક પાસેથી એજન્ટ કે આડતિયા પાસે જાય છે, અને તે જુદા જુદા જથ્થાબંધ વેપારીને માલ મોકલાવે છે. આ એજન્ટ કોને માલ મોકલાવે છે? અલગ અલગ જથ્થાબંધ વેપારીને માલ મોકલાવે છે. આ જથ્થાબંધ વેપારી એના વિસ્તારમાં રહેતા છૂટક વેપારીઓને માલ પૂરો પાડે છે, અને છૂટક વેપારીઓ ગ્રાહકને માલ પૂરો પાડે છે. અહીંયા ઉત્પાદક ફક્ત એજન્ટ અથવા આડતિયાના સંપર્કમાં હોય છે. ઉત્પાદક બીજા કોઈને ઓળખતો નથી. ઉત્પાદક એ સીધા એજન્ટ કે આડતિયાના સંપર્કમાં હોય છે.
એ એજન્ટને માલ આપી દે, પછી એજન્ટ કોને આપે શું છે એને કોઈ લેવા દેવા નથી, એ તો સીધા એજન્ટને જ ઓળખતો હોય છે, રાઈટ. એજન્ટ કે આડતિયાના સંપર્કમાં હોય છે. ઉત્પાદકે અહીંયા આડતિયા કે એજન્ટ સાથે જ માલની અને નાણાંની લેવડ દેવડ કરવાની હોય છે, જેથી એના કામકાજમાં સરળતા રહે. ઉત્પાદક એજન્ટને ઓળખે, માલ એને મોકલીને એના પાસેથી નાણાંની લેવડ દેવડ કરવાની હોય છે. એ ફક્ત એજન્ટને જ ઓળખતો હોય છે, એની સાથે જ એ લેવડ દેવડ કરતો હોય છે, જેથી એની કામકાજમાં સરળતા રહે છે. જ્યારે ઉત્પાદક મર્યાદિત પેદાશનું ઉત્પાદન કરતો હોય અથવા પેદાશ બજારમાં સર્વત્ર સ્વીકાર્ય હોય ત્યારે આ વિતરણ વ્યવસ્થા વધારે અનુકૂળ રહે છે. અમુક લિમિટેડ પ્રકારની વસ્તુ હોય અને એનું બજાર જે છે એ સાર્વત્રિક હોય તો આ વિતરણ વ્યવસ્થા અનુકૂળ રહે છે, કારણ કે સાર્વત્રિક બજાર છે, દરેક જગ્યા પર વસ્તુ મળતી હોય તો આ વિતરણ વ્યવસ્થા પોસાય, કારણ કે બધી જગ્યાએ વસ્તુ મળે છે તો પહોંચાડવા માટે ઘણા બધા મધ્યસ્થીઓ જોઈએ, એટલે સાર્વત્રિક વિતરણ થતું હોય તો આ વ્યવસ્થા વધારે અનુકૂળ રહે છે. તો આ પ્રમાણે આપણે દેખી, રાઈટ, વિતરણ વ્યવસ્થા. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે હવે દેખવાનો છે અભિવૃદ્ધિ, અને એના પછીનો જે છે આપણો ટોપિક પૂર્ણ થઈ જશે. તો આજે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે આગળ વધીશું. ગુડ બાય, જય અંબે.